முதற்றே உலகு Hi and everyone and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. And we have lots of news. So I'm going to agenda out. So in the top of the hour, we have முதல் தொடங்கிலந்த எல்லா ப்ரீமியர்ஸும் Prime Minister Justin Trudeau meet பண்ணி ஹெல்த் கேர் பற்றி கதைக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேன் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமை பற்றி ஃபண்டிங்கை பற்றி பட் நிறைய நாளாக அவர் அந்த மீட்டிங் அவைக்கு கொடுக்கல பட் இன்றைக்கு வந்து கொடுத்துருக்கார் ஸோ we're going to have a little bit look at that and Prime Minister Justin Trudeau அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார் ஒரு ப்ரீமியராக்கள் அந்த டிஸ்கஷன்லேருந்து என்ன வந்திருக்கு என்ன கழிச்சிருக்கேன்ட்டு we'll have a detailed look at that. And then for our Canadian Development, we have Defence Minister Anita Anand. So I think most of you guys have heard Turkey-லையும் Syria-லையும் earthquake நடந்து நிறைய ஆட்கள் அதில் இருந்து affect பண்ணியிருக்கிறோம். So Canada எப்படி அதுக்கு உதவி செய்யும் what's their plan look like அதை நாங்கள் பார்ப்போம். And then we have our currency rates for today. And then we have Danielle Smith, அவ வந்து Alberta Premier. So அவ ஜாயின் பண்ணி ப்ரீமியர் ஆனப்புறம் இன்றைக்கு அந்த மீட்டிங்லாம் Prime Minister Justin Trudeau வந்து மீட் பண்ணியிருக்கா. So a little clip about that and then we have the weather and then the news. So again starting off இன்றைக்கு அங்கோட top of the hourல so premiers கனால் கேட்ட காலேஜ் படியம் Prime Minister Justin Trudeau வந்து health care பற்றி கதைக்கிறதுக்கு so இதில் basically what they were saying is health careக்கு வந்து அவங்களுக்கு help தேவை. As you all know உங்களுக்கு backlogs நிறைய இருக்குது அது வந்து diagnostics அதாவது scan x-ray ultrasound அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. They also have backlog surgeries so again minor surgery life threatening இல்லாட்டி they just push it back அது ஒன்று இருக்குது. Again just overall emergency rooms staffing எல்லாத்துக்கும் வர problem இருக்குது because it's underfunded and there's not enough people working at the same time. So இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு solution வந்து it's funding and money into the system. So இந்த மீட்டிங் நடந்த பிறகு Justin Trudeau வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு 10-year health care plan சொல்லியிருக்கிறார். So இந்த 10 yearsல அவர் வந்து சொல்கிறார் கொஞ்சம் காசு will put it aside. So இது வந்து $196.1 billion நாங்கள் சைடாக வைக்கிறோம்ண்டு பட் உண்மையாக அந்த வந்து பார்த்தீங்களா இந்த நம்பரில் எவ்வளோத்துக்கு நியூ ஸ்பெண்டிங் புது ஹெல்த் கேர் இதுலக்கு எல்லாம் போகுதுண்டா ஜஸ்ட் ஒரு 46 பில்லியன் தான். ஸோ மிச்ச மீதி எல்லாத்துக்கும் என்ன போகுதுண்டா அந்த பேக்லாக்ஸுக்கு உங்களோட எமர்ஜென்சி ரூம் இப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம் இப்போதைக்கு இருக்குதோ அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான அந்த மெடிசனை வந்து முன்னாடி கொண்டு போகிறதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த $46 billion தான் அதுக்கு போகுது. ஸோ again இது வந்து எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறியமெண்டா he said provinces and territoriesக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு unconditional $2 billion முதல் தாரமெண்டு and again this is to help அந்த பேக்லாக் இதெல்லாம் இம்மீடியட்டாக கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு and அந்த காசை வச்சுக்கொண்டு we'll do that and then in the future over the 10 years கூட காசு திரைக்க you can utilize that உங்களோட புது மெடிசனுக்கு புது moving forward healthcare system ஓட. So again first நாங்கள் Prime Minister Justin Trudeau இந்த மீட்டிங் வந்த அப்புறம் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருக்கார் அதை வந்து பார்ப்போம்.
This afternoon, I worked with all 13 of Canada's premiers to tackle one of the most important issues facing Canadians, strengthening publicly funded universal health care across this country. For generations, public health care has been a core part of what it means to be Canadian. It's built on a promise that no matter where you live or what you earn, you will always be able to get the medical care you need. But right now, our healthcare system isn't living up to that promise. Les délais d'attente aux urgences sont devenus dangereusement longs. Nos hôpitaux et nos cliniques réduisent leurs heures d'ouverture en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des millions de Canadiens sans médecin de famille ou d'infirmières praticiennes qui doivent se débrouiller seuls dans le système de santé. People are waiting too long for essential surgeries, and we're seeing a growing need for mental health care, especially amongst young people. Canadians deserve better. Notre pays est un leader mondial de la recherche dans le domaine de la santé. C'est au Canada que les opérations à cœur ouvert ont connu leur début, que l'insuline a été élaborée et que des découvertes sont faites couramment dans la lutte contre le cancer. Les soins de santé sont de calibre mondial, mais on a besoin d'un système qui fonctionne bien pour que tous aient accès à ces soins. The pandemic reminded each and every one of us just how important our health is. It also put enormous pressure on our healthcare systems and on our healthcare workers. And it made us take a hard look at the long-standing issues facing our healthcare. As leaders, we've come together to deliver tangible actions and outcomes today while building a more modern system to ensure results for all Canadians for the future. The provincial and territorial governments deliver health care with support from federal funding, which ensures that our collective commitment to the Canada Health Act is upheld. In fact, it's written right into the Canada Health Act that, as governments, we need to protect, promote, and restore the physical and mental well-being of residents of Canada and facilitate reasonable access to health services without financial or other barriers. To help ensure that, we're announcing that the federal government will be providing $198 billion in additional federal health funding over the next decade. This includes planned increases to the Canada Health Transfer and new funding of $48 billion over the next 10 years. Obviously, this is a major federal investment in healthcare. But we all know that money alone is not the answer. Each province and territory is facing different challenges. That's why we're focused on negotiating 13 distinct bilateral agreements that will respond to various situations across the country. This will make sure that real improvements are made and accounted for, particularly in 4 priority areas: primary care, healthcare workers, mental health, and health information and data. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், IPTV, வீடியோ டிரான்ஸ்பர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:10 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thoriraja. So again, Prime Minister Justin Trudeau, இது வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்த் கேருக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்கார். அண்ட் அகேன் காசு மட்டும் இதால் சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு பிரச்சனை பட் ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ் டெரிட்டரி அவே வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு because they all have different needs வேறு இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ் டெரிட்டரி அவைண்ட பிளான் படியே கண்டினியூ பண்ணி அதை பெட்டர் ஆக்கணுமென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். பட் இதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரீமியர்ஸ் வந்து அவைண்ட ஒப்பீனியன் சொல்லிக்கிறோம். ஸோ அவை வழியால் வரும்போது அவைண்ட ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அவைண்ட ப்ரெஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வியில் எல்லாம் அவை பதில் சொன்னவர். சில பேர் வந்து இதை பற்றி காய்ச்சவர். ஸோ we're going to look at Premier Doug Ford, Ontario Premier of course. ஸோ அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் off the bat what he said was இது வந்து ஒரு ஃபுல் டிஸ்கஷன் ஒரு சொல்யூஷன் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆரம்பம் இது ஆரம்ப பாயிண்ட் and that is it. ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கும்போது டவுன் பேமெண்ட் போட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் மற்ற விஷயங்களை பார்ப்பீங்க ஒரு டிஸ்கஷனோ தட் கூலிங் டே பீரியட் தட் யூ ஹேவ் பேசிக்லி அது போல என்று சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது ஒரு டவுன் பேமெண்ட் ஃபோர் கான்வர்சேஷன்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு. ஆனால் அது தவிர்த்து இட்ஸ் நாட் எனி திங் பிக். And again, main reason again சொன்னது வந்து only $46 billion அந்த வார காசில் டோட்டலாக அந்த 10 வருஷத்துக்கு உண்மையாகவே புது ஸ்பெண்டிங்க்கு போகுது. ஸோ அந்த புது ஸ்பெண்டிங் அந்த $46 billion கனடாக்கு பார்த்தீங்களா ஆன்டேரியோக்கு வந்து இட்ஸ் only like 8 point something இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ் டிவைட் பண்ணி போய்க்க 8.9 billion or something like that. ஸோ அது அவ்வளோத்துக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் சம்திங் மெடிக்கலில் வந்து ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் வேயில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சரி இது வந்து என்ன செய்யுதுண்டா இப்போதைக்கு எங்களோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண இந்தாங்க காசு. பட் ஒரு சிஸ்டேனம் அந்த 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்ட்டு டாக் ஃபோர்ட் வந்து கேட்டிருக்காரு. ஸோ 10 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு விகன டூ இந்த காசு வந்து அங்கால உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் ஒரு சஸ்டெயினபிளான இன்கம் உங்களுக்கு தேவை. பிகாஸ் அது அந்தந்த டைமுக்கு வந்தால் தான் உங்களையும் அதை என்ன செய்கிறோமோ அதை நடத்த இயல மாட்டோம். விச் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஒரு நேரம் நீங்கள் கேஸ் வந்து போட்டுட்டு காரை நீங்கள் லைஃப் லாங் ஓடையிலாத அதுக்கு திருப்பி கேஸ் போட்டு தான் நிற்கணும். ஸோ சிமிலர்லி சேம் திங். ஸோ இதே போல் வேறு ப்ரீமியரும் அவே வேண்டாம் காத்துக்க சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a look at that. A discussion with the Prime Minister, a meeting with the Prime Minister this afternoon in the way of a First Minister's meeting. It was nice to finally sit down at that First Minister's meeting and have that discussion. It was something that had been asked for quite some time, so it was good to sit down and have that discussion, and I think a good first step in all of this. What I will say is that one of the things that we did see today is that there wasn't a lot in the way of new funding that is a part of this package that has been put together by the federal government. And so, I think to say the least, I think we were a little disappointed at that. But what I will say is that moving forward, we still want to ensure we just received that proposal today. There's a lot of details within that proposal. We've only had it for a couple of hours, and we want to ensure that we have the time to go back to our individual areas across the country, our provinces and territories, and make sure that we see what does that really mean for our areas. Of course, it is more money than it was yesterday, but again, I think a little disappointing in terms of the new money that was there. Small, large. But what we see this as is a starting point. It's a down payment on further discussions. But I'm concerned, and I'm sure other premiers are concerned, is on the existing deals that we have after 4 years. Where does it go? Home care. Who's going to take care of the costs of the escalation of PSW salaries and other costs that increase? So we'll sit down. This is the beginning. I always look at the glass is half full. And again, it's good that we sat down, and I'll never refuse new funding. So let's see. Once we all absorb it, we go back home, and we'll have questions. And the Prime Minister is very open. They're there to answer the questions. And we're going to have a lot of questions moving forward. Requests were
to add 28 billion to the base, 28 billion a year to the 45 billion that is given every year now by the federal government, and then have an escalator clause at 5%. We got the second part. We'll have the 5% of increase, but we didn't get the good part of the 28 billion that we were asking for in the basis. With the Prime Minister talking about healthcare for Canadians. British Columbians want to see us working with the federal government to deliver care at a time when our healthcare system's in crisis. This is something that my predecessor, John Horgan, pushed for a long time, so it was nice to be around the table. It was very good to have that discussion. This proposal is fiscally limited, but I think that it provides a foundation and some reassurance to British Columbians that we're having those conversations and we're moving forward. I'm looking forward to future conversations with my colleagues. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 4163328500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:18 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thoriraja. So again, premiers வந்து ஒவ்வொரு ஆக்கில் அவரை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அகேன் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்ததுன்றா நாங்கள் ஒரு இனிஷியலாக ஒரு காசு கட்டினாங்க. அண்ட் தென் பிற அந்த வந்து ஒரு மேக்கப் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு 5% இன்க்ரீஸ் நாங்கள் கேட்டு தொடர்ந்த வாரத்துக்கு கேட்டுனாங்க. ஸோ அந்த 5% இன்க்ரீஸ் எங்களுக்கு வந்தது. ஆனால் முதல் கேட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு வரையிலேண்டு. அண்ட் ப்ரீமியர் டாக் ஃபோர்ட் அகேன் அதுக்கு வந்து கேட்டிருக்கார். இப்போ சரி இப்போதைக்கு நாங்கள் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். PSW ஒர்க்கர், ஸ்டாஃபிங், லாங் டேர்ம் கேர், ஹெல்த் கேர் ஹோம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் போய்கொண்டே இருக்கும். அண்ட் அகேன் as the years go on, இன்ஃப்ளேஷன் போல் இந்த ப்ரைஸஸும் விலையில் ஏறிக்கொண்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் வரும்போது இப்போதைக்கு நீங்கள் காசு தந்துட்டு விட்டால் who's gonna pay that? அதை வந்து யார் அந்த டிஃப்ரென்ஸை கவர் பண்ணுறது, யார் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, which is a good question. So all of them said இது again ஒரு ஆரம்பம், ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு. இதுக்கு பிறகு நிறைய கொஷின்ஸ் அங்கே கேட்போம். பெருசாக யாரும் சாட்டிஸ்ஃபைடு சொல்லல. அது எல்லா ப்ரீமியரும் சேம் பேஜ்லாம் இருந்தது. they were not satisfied. இன்னும் எதிர்பார்க்குறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ அகேன் கூடுதலாக இந்த கொஷின்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் போகும்போது ஓசி இதிலேருந்து என்ன அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வருதுண்டு. Just another thing for you guys on a note, we have IP Gold and Silver House located in Markham. Actually Valentine's Day is coming up, and Valentine's Day a lot of you maybe enna gift vaangrende theriyamale irukum. So whether it is your kaadalin, kaadali, your person or your pondati, I don't know, your amma, appa, brothers, whoever it is, anyone that you want to give it to your friends, other than that, they have quality on Dubai, Singapore gold, all kind of carats, 14 carat, 18 carat, 24 carat, எல்லாமே அங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து silver, gold, white gold, diamond, again நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் வேலண்டைன்ஸ் டே வரைக்கும் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன் டவுன் அங்கே கிடைக்கும். ஸோ அகேன் யாருக்காவது 1, 2, maybe more people நீங்கள் கிஃப்ட்ஸ் வாங்குறேன்டா definitely check them out. IP Gold and Silver House located in Markham. அடுத்தது we are going to look at our Canadian வளம் for today. So இன்றைக்கு Canadian வளத்தில் we have Defense Minister Anita Anand. So அவள் வந்து she shares Canada எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவது
for the earthquake that happened in Turkey and Syria. So இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா Ottawa, they donated $10 million for the earthquake relief. And இது வந்து ஒரு aid package, ஒரு health aid package கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து development minister Harjit Sajjan அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இப்போதைக்கு unfortunately there are 6,200 deaths இப்போதைக்கு. Still search teams, rescue teams எல்லாம் வழியால் போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த நம்பர் கூடலாம்ன்ட்டு சொல்லியிருக்கிறோம். Most cases of an earthquake, it's really sad. And earthquake நடக்கும்போது buildings எல்லாம் collapse பண்ணி விழுறதான். You don't find people immediately. இதை வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. But ஒரு team operations எல்லாம் போன அப்புறம் தான், when you look through stuff, சில ஆட்கள் they won't even be accounted forever, which is really sad. But இந்த earthquake வந்து கட்டிருக்கீங்க கனடாவை ஏன் 10 மில்லியன் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. யூஸ்வலி கொடுக்கும்போது இதை விட குறைஞ்ச ஒரு அளவு தான் கொடுக்குற earthquake எல்லாம் ஹேப்பன் பண்ணிக்கண்டு. பட் இது வந்து 7.8 மேக்னிடியூட் நடந்திருக்கு, which is a really high number. And அந்த நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ டேமேஜ் நடந்திருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கனடாவும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக கொடுக்குற விட கூடுதலாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த 10 மில்லியன். But it's again to help them out. Turkish President Recep Tayyip Erdogan அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் 13 million people on the population வந்து 13 million people of 85 million on the country வந்து affect பண்ணியிருக்குது. So a lot of people have been affected. Thoughts and prayers எல்லாருக்குமே. And we're going to have a look at what Defense Minister Anita Anandana share பண்றா. And again MPs சில பேர் இதை பற்றியும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் premier meeting அதை முடிச்சு வரும்போது. So we'll have a look at that as well. Syria is devastating, and our government is examining what exactly we can do at the current time. I know that Minister Sajjan has also a very close examination on this file, and we're working together to make sure that we do whatever we can for the people of Turkey and Syria. Is DART part of that option? Pleased to see that the federal government appears to be coming to the table with significant amounts of money, which will be able to lead to what we're hoping to see as a 10-year health accord that can start to address these serious problems. We here in the NDP want to be a strong voice to ensure that any additional federal dollars go to the public healthcare system. There's absolute reams of evidence that show that when money is diverted to the for-profit private delivery model, that it drains workers from the public healthcare system, it costs more, and it leads to inequities of access. So if we are going to make meaningful progress on the crisis that is facing our healthcare system across this country, in every corner, we have to make sure that we put every additional dollar and resource to expand our public healthcare system to ensure that Canadians get what they need and deserve, which is timely access to world-class healthcare through our public healthcare system. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில்
கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:26 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. அடுத்தது we're going to look at is inflation. So inflation பார்த்தீங்களா again prices எல்லாம் increase ஆகிக்கொண்டு போகுது. Grocery prices, gas prices, almost anything really. எல்லாம் increase பண்ணுது ஆனால் pay மட்டும் increase பண்ணதில்லை. So it becomes very difficult சில ஆட்களுக்கு manage பண்ணுறதுக்கு. Actually Bank of Canada Governor Tiff Macklem இதை பற்றி இன்றைக்கு காய்ச்சிருக்கார். ஸோ அவர் என்ன சொல்லிக்கிறாருண்டா இப்போ பேங்க் வந்து 8வது முறைக்கு increase பண்ணி பேங்க் ரேட்டை இப்போதைக்கு ஒரு கொஞ்சம் we're seeing a little bit of a turn. So we're seeing a little bit of a turn. பாரவசம் நல்லா வரப்போகுது ஒரு கொஞ்சம் பெட்டராக போகுதுன்றது வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். Which is a good thing. So again, finally 8 முறை இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று நல்லது அவை பிளான் பண்ண இது வந்து நடக்குது. Which is inflation வந்து to stabilize the economy. So இதில் வந்து பார்த்தீங்களா what does this mean உங்களுக்கு? because உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் தான் interest rate இப்போ கீழே வரப்போது because அப்போ தான் things become affordable. Houses எல்லாம் வாங்கலாம், investments, loans எல்லாம் எடுக்கலாம், எல்லாட்டி it's really hard. So இப்போதைக்கு what we're looking at is hopefully if everything goes well or a mid-year, so let's say May, June, July இந்த கட்டம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3% decrease பார்ப்பீங்க அப்போதைக்கு. But they said உங்களோட goal என்னண்டா obviously we want to go back to 2% முந்தி எப்படி இருந்ததோ பட் அதை வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். So they said உண்மையா ஒரு 2024 தான் நாங்கள் அந்த 2% ரேஞ்ச் பார்ப்போம். ஆனால் மிட் இயரில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 3% ட்ராப் எதிர்பார்க்கலாம்ட்டு. So hopefully அவை சொன்ன மாதிரி அந்த இதை பார்ப்போம் because a lot of people are struggling and I know நீங்கள் variable rates இல்லாமல் அந்த வச்சுருக்கீங்க because nobody wants that big number. So hopefully for a good thing turn அடுத்து mid-year things will start to slow down a bit and then 2024 they hit that nice number of 2%. So உங்களோட rates எல்லாம் பார்க்கும்போது we are going to check out our currency rates and the மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. இலங்கை 275 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.75 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.70 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.69 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.62 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 0.99 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், IPTV, வீடியோ டிரான்ஸ்ஃபர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. MP Accounting and Finance Services. உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன். MP Accounting and Finance Services. Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன். Chartered Professional Accountant. Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த அவசர உலகத்தில் என்னை போல் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற பல போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. யாரா அது புதுசா?
வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. Everyone works. What's wrong with you? பிள்ளைகிட்ட சாதகத்தை ஒருக்கா பார்க்க வேணும். என்ன கஷ்டகாலமோ தெரியல. வனம் 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 என பசுமைகளும் எனதுலகம் உனதருகில் தினம் மோட்சம் பகிர்ந்திடும் பயணம். Non, 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 non. Je suis toujours célibataire. Jamais la vie mariée, hein? என்னை என்னவோ இன்பம் என்னவோ இந்த நிமிஷம் தானோ என்னை உன்னிலே கண்ட நொடிகள் தானோ. Hold on. இப்போதானே சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாரு. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:32 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. அடுத்தது we're going to have a look at is again Alberta Premier Danielle Smith. So our position எடுத்து இந்த முறை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக Prime Minister Justin Trudeau வந்து மீட் பண்ணிருக்கா. So she was also there on the meeting with all the premiers, healthcare பற்றியெல்லாம் கதைக்கும்போது. And first time meet பண்ணும்போது ஒரு clip இருக்குது. So let's have a watch of that. Please have a seat. What a pleasure to be able to sit down with Premier Smith today. An opportunity to touch base quickly before the health discussions we're going to have this afternoon. Obviously, it's a big priority for Canadians, and we're going to be focused on delivering results for them and doing it in a way that is responsive to the varying realities across the province, across the country. I'm sure we'll also talk about Albertans and how we can make sure we're supporting them. Albertan energy workers and workers in general have been extraordinarily important to the success of Canada over many, many decades, and we need to make sure they continue to be strong into the future as well. The world needs Albertan know-how, Albertan energy, and Albertan solutions for the coming years, and I'm looking forward to continuing the work with the Government of Alberta on delivering for people. A1 GTA Renovation உங்கள் வீட்டின் பெறுமதி அதிகரிக்கவும் நவீனமயமாக்கி அழகுபடுத்திக் கொள்ளவும் A1 GTA Renovation பெயிண்டிங், ரீமாடலிங், பேஸ்மெண்ட் ரெனோவேஷன், ஹார்ட்வுட் ஃப்ளோரிங், ஸ்பாட்லைட்ஸ் என அனைத்து வேலைகளையும் விரைவாக செய்திட A1 GTA Renovation இத்தோடு இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். A1 GTA Renovation 416-722-5519. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:34 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. அடுத்தது we're going to look at is Montreal பத்தி. So Montreal வந்து பாத்தீங்கன்னா home sales are actually down 36%, which is a really big number. And again, it's 36% down from January 2022. So let's have a look at the numbers. So Quebec Real Estate Association வந்து சொல்லிருக்கிறேன். இவ்வளவுக்கு வீடு sales வந்து drop பண்ணதில்லை since 2009. Really long time ago, and I think 2009 is when market crash எல்லாம் நடந்தது. So that's a really bad time. So அந்த நம்பர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போதைக்கு தான் it's really really bad. So ஒரு comparison பார்த்தீங்கன்னா January 2022ல வந்து 2,816
ஹோம் சேல்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்குது. பட் இந்த வருஷம் ஜனவரியில் வந்து 1791. ஸோ again a big decrease அங்கே வந்து இருக்கிறதுக்கு. And again, I don't know why, maybe it's probably the market, and again and the interest rate எல்லாம் hike பண்ணபடியா things are just becoming very unaffordable. விற்கிறது வந்து it doesn't even make sense in the money market because you don't get your money's worth. So most people they like to hold on to it, is my assumption. But again, முதல் கட்ட நியூஸ் மாதிரி hopefully and the rates எல்லாம் இந்த வருஷம் it'll come down a bit and a little bit more 2024ல. So வாங்குறதா இருந்தா I think on the time it's good, and sell பண்ணுறதும் also on the time it's good. So look forward to that, guys, so we can all get investments and get rich. அடுத்தது we are going to go to our கலையரங்கம், our treat. So இன்றைக்கு வந்து we have பாபு ஜெயகாந்தன் மியூசிக்கு ராஜ் கணேஷ் அவர் வந்து ஒரு பாடு பாடியிருக்கார். So let's watch. அண்டாத காற்றும் தீண்டாத மனதிற்குள் எப்போது நுழைந்திட்டாய். உடலும் அல்லாத உருவம் கொள்ளாத கடவுளை போல் வந்து கலந்திட்டாய். உனையன்றி வேறொரு நினைவில்லை, இனி இந்த ஊனுயிர் எனதில்லை. தடையில்லை சாவிலுமே உன்னோடு வர கண்கள் எழுதும், இரு கண்கள் எழுதும் ஒரு வண்ண கவிதை. காதல் தானா ஒரு வார்த்தை இல்லையே, இதில் ஓசை இல்லையே, இது இருளிலும் படித்திட முடிகிறதே. பேச எண்ணி சில நாள் அருகில் வருவேன், பின்பு பார்வை போதும் என நான் நினைத்தே நகர்வேனே மாற்றி. நெஞ்சில் உள்ளாடும் ராகம் இதுதானா கண்மணி ராதா? நெஞ்சில் உள்ளாடும் ராகம் இதுதானா கண்மணி ராதா? உன் புன்னகை சொல்லாத அதிசயமா அழகே இளமை ரதமே, அந்த மாயனின் லீலையில் மயங்குது உலகம். சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறார், சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறார். ராதையை பூங்கோதையை அவள் மனம் கொண்ட ரகசிய ராகத்தை பாடி சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறார், சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறார். உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப
குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:41 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thoreraj. So again, in the part of Kurta Madri, there are a lot of artists out there, and I know I keep telling you guys, so what a talent on the dance, singing, instrument playing, please send us your intro clip with your video, and we'll be more than happy to play it. அடுத்தது we are going to go to the weather, so நம்ம நாளைக்கு weather பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ், அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ், அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ், அது குறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. இருபது வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:43 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thoreraja. I'm going to weather and paathachu. So that brings us to the last item for the day. So let's go to Dushanti for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. லைவ் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். மாகாண பிராந்திய முதல்வர்களிடம் $196 பில்லியன் சுகாதார பராமரிப்பு நிதியுதவி திட்டத்தை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று முன்வைத்தார்.
இதில் $46 பில்லியன் புதிய நிதியுதவியும் அடங்குகிறது. சுகாதார பாதுகாப்பு நிதியுதவி ஒப்பந்தங்கள் குறித்த கலந்துரையாடலுக்கு மாகாண பிராந்திய முதல்வர்கள் இன்று பிரதமர் ட்ரூடோவை சந்தித்தனர். இன்றைய சந்திப்பில் மாகாணங்கள் பிரதேசங்களுக்கு சுகாதார நிதியுதவியை அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் $196.1 பில்லியனாக அதிகரிக்க மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது. கனடாவின் சிதைந்து வரும் சுகாதார பாதுகாப்பிற்கு $46.2 பில்லியன் புதிய நிதியுதவியுடன் இந்த ஒப்பந்தம் முன்வைக்கப்பட்டது. பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் மாகாண பிராந்திய முதல்வர்களிடம் இந்த முன்மொழிவை வழங்க 2 மணி நேர கலந்துரையாடலை இன்று முன்னெடுத்தனர். மாகாணங்களுக்கும் பிராந்தியங்களுக்கும் மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள $46.2 பில்லியன் புதிய நிதியுதவி ஒரு ஆரம்ப புள்ளி என ஒன்டாரியோ முதல்வர் தெரிவித்தார். இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுடன் நடைபெற்ற முதல்வர்களின் சந்திப்பின் பின்னர் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் முதல்வர் டாக் ஃபோர்ட் இந்த கருத்தை கூறினார். புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட $46.2 பில்லியன் ஒன்டாரியோ $8.4 பில்லியன் பெறும். கனடா ஹெல்த் டிரான்ஸ்ஃபர் அவசர உதவியின் ஒரு பகுதியாக ஆன்டாரியோ மேலும் $776 மில்லியன் பெறும் எனவும் முதல்வர் ஃபோர்டின் அலுவலகம் கூறியது. ஆனாலும் ட்ரூடோ உறுதியளித்த கூடுதல் நிதியானது மத்திய அரசாங்கத்தின் சுகாதார பாதுகாப்பு செலவினத்தில் 24% மட்டுமே அதிகரிக்கும் என கியூபெக் முதல்வர் பிரான்சுவா லெகால் கூறினார். டிசம்பர் மாதம் $160 மில்லியன் வர்த்தக பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்களம் தெரிவித்தது. நவம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் குறைந்துள்ளதாக புள்ளிவிவர திணைக்களம் இன்று தெரிவித்தது. டிசம்பர் மாதம் ஏற்றுமதி 1.2% குறைந்து $63 பில்லியன் உள்ளதாக புள்ளிவிவர திணைக்களம் தெரிவித்தது. இதற்கிடையில் டிசம்பர் மாதத்தில் இறக்குமதி 1.3% குறைந்து $63.1 பில்லியன் இருந்தது. கனடா நோக்கி பயணிக்கும் புகலிட கோரிக்கையாளர்களுக்கு நியூயார்க் நகரம் இலவச பேருந்து பயணச்சீட்டுகளை வழங்குவது குறித்து கியூபெக் குடிவரவு அமைச்சர் ஆச்சரியம் வெளியிட்டுள்ளார். கனடாவில் புகலிடம் கோருவதற்காக வருபவர்களுக்கு நியூயார்க் நகரம் இலவச பேருந்து பயணச்சீட்டுகளை வழங்குவதான செய்தி ஆச்சரியமானது என கியூபெக் குடிவரவு அமைச்சர் கிறிஸ்டின் ஃபர்ஸ்டர் தெரிவித்துள்ளார். இது எல்லையில் உள்ள சூழ்நிலையை அவசரமாக தீர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துக் காட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார். மத்திய அரசாங்கம் இந்த சிக்கலை தீர்க்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார். மான்ட்ரியாலுக்கு தெற்கே உள்ள அதிகாரப்பூர்வமற்ற எல்லையை கடந்த ஆண்டு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கனடாவில் புகலிடம் கோருவதற்கு பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது. பாரிய நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கிக்கும் சிரியாவுக்கும் $10 மில்லியன் நிதியுதவியை கனடா அறிவித்துள்ளது. ஆரம்ப நிவாரண உதவி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த அறிவித்தலை சர்வதேச வளர்ச்சி அமைச்சர் ஹஜித் சஜான் இன்று வெளியிட்டார். அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க கனடா தற்போது தேவைகளை மதிப்பிட்டு வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். கூடுதல் உதவிகளை வழங்குவதையும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுவதற்கும் சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதற்கும் நாட்டின் பேரிடர் உதவி மீட்புக் குழுவை அனுப்புவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் சஜான் கூறினார். நேற்று ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 6200 தாண்டியுள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது. தமிழ் சமூக மையத்தின் திட்டத்தை எவ்வாறு முன்னோக்கி நகர்த்துவது என்பதை தீர்மானிக்கும் ஆலோசனை பொறிமுறை ஒன்றை சமூக மைய இயக்குநர் குழு ஆரம்பித்துள்ளது. இதற்காக இந்த மாதம் ஒரு புதிய இணையம் மூலம் கலந்தாய்வு முன்னெடுக்கப்படுகிறது. தமிழ் சமூக மையத்தின் இயக்குநர் குழு இந்த திட்டம் குறித்த நிலவர அறிவிப்பை நேற்று வெளியிட்டது. அதிகரித்த கட்டுமான வரவு செலவு திட்டத்துடன் தமிழ் சமூக மையத்தின் திட்டத்தை எவ்வாறு முன்னோக்கி நகர்த்துவது என்பதை தீர்மானிக்க இணையம் மூலம் கலந்தாய்வு எதிர்வரும் 20ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. தவிரவும் எதிர்வரும் 21ஆம் தேதி ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தவும் தமிழ் சமூக மையத்தின் இயக்குநர் குழு முடிவு செய்துள்ளது. லைவ் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. நமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:50 p.m. in Toronto. The temperature is 4 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. So I'm going to news and mudichatu. That brings us to the end of our show. I want to say thank you. I'm going to love viewers and love platform. I'm going to continued support. I hope you all have a safe night and we'll see you all tomorrow.